First conservative force discuss me. Already ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು conservative force ಅಂದ್ರೆ work done by a force does not depends on path taken. It depends only on initial and final positions. So that is conservative force. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ think ಮಾಡೋ. So work done by a force does not depend on path taken. Does not depend on path taken. Depends only on initial and final positions. Only on initial and final positions. So this is the meaning of conservative force. So ಅದಕ್ಕೆ very good example ನಾವು gravitational force, Coulomb force, elastic force. So ಇದೆಲ್ಲ example ಕೊಡ್ಬೋದು. So gravitational force ಸ್ವಲ್ಪ explain ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, sir. Gravitational force, electrostatic force, and elastic force. ಈಗ gravitational force related ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊ. ಈಗ let us consider a block of mass m. So the initial location of the block A ಅಂತ choose ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Now the block is lifted through a height h above the surface of earth. ಈಗ ಬ್ಲಾಕ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So through a height that is h height lift ಆಗಿದೆ. So ಈಗ what amount of work has to be done? So ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. So this is h. Okay, A is the initial location, so B is the final location. Okay, so ಈಗ work done in lifting the block from A to B ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀಯಾ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್. Yeah, that is against, when you're lifting it, it will act against the gravitational force. So it will be minus h. So displacement is upwards. So gravitational force is downwards. So mg acts downwards. So displacement ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ h. So this is upwards. So ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ mg into h cos 180 ಬರುತ್ತೆ. Is it right? Correct? Displacement vector ಮತ್ತೆ gravitational force vector. So against gravity ನಾವು lift ಮಾಡಿದಾಗ so actually displacement upwards, gravitational force downward ಬರುತ್ತೆ. So opposite direction ಇದ್ರೆ so 180 ಬರುತ್ತೆ. Work done is measured by taking dot product of two vectors, force vector and displacement vector. So ಇಲ್ಲಿ force vector ಅಂದ್ರೆ gravitational force mg ಬರುತ್ತೆ, displacement vector h ಬರುತ್ತೆ. So mgh cos theta ಬರುತ್ತೆ. So theta ಅಂದ್ರೆ angle between force vector and displacement vector, that is 180 degree. Okay. Is it clear? Yes, sir. So the same block is moving from B to A. ಹೇಳ್ತೀಯಾ ನೋಡೋಣ. A to B is minus mgh ಬರುತ್ತೆ. B to A block move ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್? B to A work done will be mg into h. mgh cos ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? Cos 0, no? ಈಗ ಮೂವಿಂಗ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ so displacement vector
ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಬಟ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ. 90 degree. ಓಕೆ, ಈಗ ಅದನ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಫ್ರಮ್ ಬಿ ಟು ಎ, ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಂಗಲ್? It should be 0. ಅಷ್ಟು 0. ಗುಡ್. ಸೊ cos 0 is 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ mgh ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫಾರ್ ಒನ್ ರೌಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಫಾರ್ ಒನ್ ರೌಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ರೌಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್. ಫಾರ್ ಒನ್ ರೌಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್ work done by conservative force. So ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ WAB plus WBA ಆಗುತ್ತೆ. Is it right? Yes, sir. So WAB ಬಂದು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ mgh. WBA ಬಂದು plus mgh. So plus mgh and minus mgh get cancels. ಇವೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 0 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, Yes, sir. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Sir. So this point is very important. Work done by conservative force for one round trip. One round trip ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅದು ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಆಗ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 0. ಇವಾಗ ಯಾಕೆ ಇದು ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಕೂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಬಟ್ ಮರ್ತೋಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್, ಈಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ, ಇದು ಬಿ ಅಂತಾನೆ ಇರಲಿ. This is A, this is B. So ಈ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ E, F, G ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಈಗ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ಫ್ರಮ್ A ಟು E, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ E ಟು F, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ F ಟು G, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ G ಟು B. ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್, ಸೊ ಈಚ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ A ಟು E, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ E ಟು F, ಸೊ F ಟು G, and finally G to B. And again here the displacement from A to B, so that is H. Height ಅಷ್ಟೇ H. ಈಗ this is initial location and this is final location, but path taken is not same. So ಇಲ್ಲಿ just A to B direct ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ. A to E, E to F, F to G, G to B ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಒನ್, ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು H minus X ಆಗುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? Yes, sir. ಈಗ ಸೊ ಇದು X ಆದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? H minus X. H minus X. ಈಗ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗು. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಫ್ರಮ್ A to E, ಇದು ನೀನು ಆರಾಮಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಇದೇ ತರ ಮಾಡೋದು. Minus MGH. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಮೈನಸ್ MGH. ಮೈನಸ್ mg ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ X ಬರುತ್ತೆ. X, MGX. ಮತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಫ್ರಮ್ E to F. E
G to F will be 0. 0 ಯಾಕೆಂದ್ರೆ so mg acts downwards, so displacement vector ಮತ್ತೆ gravitational force perpendicular ಬರುತ್ತೆ because ಇಲ್ಲಿ mg is perpendicular to so displacement ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಫ್ರಮ್ F to G. F to G will be mg minus mg into h minus x. Minus mg into h minus x, that is correct answer. So work done in lifting the block from G to B. G to G to 0. B. 0. Again 0. Huh. Because gravitational force is perpendicular to displacement. Okay. Yes. ಈಗ total work done in moving the block from A to B. Total work done in ಬರುತ್ತೆ. W is equal to WAE plus WEF plus WFG plus WGB. So ಈ ಟರ್ಮ್ 0 ಆಯ್ತು, ಈ ಟರ್ಮ್ ಕೂಡ 0 ಆಯ್ತು. ಸೊ WAE ಅಂದ್ರೆ minus mgx. So what is this? WFG minus mgh minus into minus plus mgx. Is it right? I did not understand. Like the white part, I did not understand whatever you wrote. ಏನಿಲ್ಲ, ಈಗ WAE ಅಂದ್ರೆ that is minus mgx ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಓಕೆ, Sir, but then why are we adding everything up? ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. So Why, sir? this is W means total work done in bringing the block from A to B. Actually ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರೋದು A to E, E to F, F to G, G to B. Huh. ಈಗ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಫ್ರಮ್ A to E ಇಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ minus mgx. ಓಕೆ, So we have to take the total distance that is traveled to find the ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಕ್ ಡನ್ಸ್ 0 ಆಯ್ತಲ್ಲ. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಫ್ರಮ್ E to F ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ, E to F, 0. ಇದು ಏನಾಯ್ತು, 0 ಆಯ್ತು. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಫ್ರಮ್ G to B ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಮ್ 0. ಈ 2 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದು 0 ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಇದು ಕೂಡ 0 ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇದೆರಡು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ WAE ಅಂಡ್ WFG ಇದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ WAE minus mgx, WFG ಅಂದ್ರೆ ಸೊ minus mg of h minus x. Yes, Is it sir. right? Yes, sir. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, minus mgh minus into minus ಏನಾಗುತ್ತೆ, Plus. ಪ್ಲಸ್ mgx. ಅದೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, minus mgh plus mgx. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹಾಂ ಸರ್, ಆಯ್ತಾಯ್ತು. ಈಗ mgx minus mgx plus mgx ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ minus mgh. ಮೈನಸ್ mgh. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಏನ್ ಬಂದಿದ್ಯೋ, ಈಗ ಪಾತ್ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅದೇ ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಂತ ಫೋರ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ವಾಟ್, ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಪಾತ್ ಟೇಕನ್. ಅಂದ್ರೆ ಪಾತ್ ಟೇಕನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ದಂಗ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋ, ಡಸ್ ನಾಟ್. ಯಾಕೆ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಪಾತ್ ಟೇಕನ್? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಿನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು.
Okay, sir. So it depends only on what? Initial and final positions. Uh-huh. Initial final position ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ Means ನೀನು it's ಯಾವ just ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀಯಾ, ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಫೈನಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಮ್ 0. 0. ಫಾರ್ ಒನ್ ರೌಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್, ಇಲ್ಲ ಅದು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಫಾರ್ ಒನ್ ರೌಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ 0. Okay, sir. ಓಕೆ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, sir. ಈಗ ನಾನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. Yes, sir. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ವೈಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ನಾನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್. ನಾನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇದನ್ನೇನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಎ ಫೋರ್ಸ್ Which depends on the part taken. ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ path taken. So Depends how on, do I differentiate between conservation and non-conservation? ಅದೇ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ನಾನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಮೇನ್ ಅದೇ ಪಾತ್ ಟೇಕನ್ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಓಕೆ, ಪಾತ್ ಟೇಕನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಸೇಮ್ ಬರಬೇಕು. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಸೇಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಪಾತ್ ಟೇಕನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಪಾತ್ ಟೇಕನ್ ವೇರಿ ಆದ್ರೆ ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಎ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್. ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ವಿಸ್ಕಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ವಿಸ್ಕಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ. ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? I know the name, but then I'm not sure. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ವಿಸ್ಕಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಈಗ ನೋಡಮ್ಮ, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಈಗ ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ನ ಹೀಗೆ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೀಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ವಾಟರ್ ಹೀಗೆ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗೋದನ್ನ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? Yes, sir. ಇವಾಗ ವಾಟರ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಬೀಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ. ವಿಸ್ಕಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬೀಕರ್. ಸೊ ಬೀಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ವಾಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ ನ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ವಾಟರ್ ಫುಲ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗೋ ತರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಗ ಈ ತರ ನಮ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಈ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ? Yes. ಬಟ್ ಇದು ಫಾರ್ ಎವರ್ ಹಾಗೇ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಾ? No, it will come to rest after some time. ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾಗ್ನೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ, ರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡು, 2 ಲೇಯರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದು ಬಂದು ಅಪ್ಪರ್ ಲೇಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನರ್ ಲೇಯರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ಪೀಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದು ಇನ್ನರ್ ಲೇಯರ್, ನಾನು AB ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇದು ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ CD ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ CD ಇದೆಯಲ್ಲ, CD ಇನ್ನರ್ ಲೇಯರ್, ಅದು ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ನರ್. ಏನಿದು?
inner layer. What is this? outer. Outer Like, layer. So inner layer velocity ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನರ್ ಲೇಯರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನರ್ ಲೇಯರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡು. ಸೊ ಇನ್ನರ್ ಲೇಯರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, even resist, like you will. ನಿಧಾನ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡು, ಆರಾಮಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈಗ ಇನ್ನರ್ ಲೇಯರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ, ಅದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇನ್ನರ್ ಲೇಯರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ, ಅದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನರ್ ಲೇಯರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಇನ್ನರ್ ಲೇಯರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಇನ್ನರ್ ಲೇಯರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಲೇಯರ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ದೇರ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೋಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಮೂವ್ ಆಗೋದನ್ನ ಅದೇ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ವಿಸ್ಕಸ್ ಫೋರ್ಸ್. ಅದೇ ವಿಸ್ಕಸ್ ಫೋರ್ಸ್. Viscous force means there is a force within the liquid which opposes the relative motion of one layer over the other layer ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. That property is called actually viscosity. Yes, sir. ಈಗ ನಿನಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡು. ಈಗ ಒಂದು inclined plane ತಗೋಣ. Two inclined plane ತಗೊಂತೀನಿ ನಾನು. So these are two inclined planes. Inclined plane ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. Yes, sir. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು inclined plane ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹನಿ ಡ್ರಾಪ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು inclined plane ಮೇಲೆ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಎರಡಕ್ಕೂ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಾಸ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸೇಮ್, ಮಾಸ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್. But then it is denser, so it will go slow. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಹನಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಹನಿ ಡ್ರಾಪ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್. So which drop is moving faster on inclined plane? Water. Hmm? Water. ಇವಾಗ ನೀನು ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ನಾವು ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ನೀನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾಕೆ ಇವಾಗ ವಾಟರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಒನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ವಿಸ್ಕಸ್, ವಾಟರ್ ಹನಿನ? No, more viscous is honey. ಸೊ ಈಗ ವಾಟರ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹನಿ ಕೂಡ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗೋದು ನೀನೇ ಹೇಳಿದೀಯಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟರ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? Okay, the speed of water drop is the speed of honey. So at least speed of water is less than speed of water is more than speed of honey drop. Correct? Yes, sir. So ಯಾವುದು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ. ಅಪೋಸಿಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ಲೆಸ್ ವಿಸ್ಕಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಪೋಸಿಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮೋರ್ ವಿಸ್ಕಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮೋರ್ ವಿಸ್ಕಸ್? ಹನಿ. ಹನಿ ಈಸ್ ಮೋರ್ ವಿಸ್ಕಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. ಸೊ ಹನಿ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಮೋರ್ ವಿಸ್ಕಸ್ than what?
ವಾಟರ್. ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಮ್ಮ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಪ್ ಟು ನೆಕ್ ವರ್ಗೂ ವಾಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ ವರ್ಗೂ ವಾಟರ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ವಾಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? No. ವಾಕ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಏರ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ವಾಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? Yes, sir. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏರ್ಗೂ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ವಾಟರ್ಗೂ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಲೆಸ್ ವಿಸ್ಕಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ವಾಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದು ಏರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏರ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ವಿಸ್ಕಸ್ ಹೇಳು, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. Water. ಹಾ, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಸೊ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ವಿಸ್ಕಸ್, ಏರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ವಿಸ್ಕಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಆಯಿಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, Castor oil. ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಆಯಿಲ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ವಿಸ್ಕಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಟೂ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಟೂ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಮೋರ್ ವಿಸ್ಕಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಥರ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ಈ ವಿಸ್ಕಸ್ ಫೋರ್ಸ್, ಏರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ಈಗ ನಾನೊಂದು 3 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಗೊಂತೀನಿ. So this is the initial location and this is the final location. ಈಗ this is track number 1 and this is track number 2 and this is track number 3. ಈಗ object initial location, final location for all 3 paths is same. Is it right? Yes, sir. Path 1, path 2, path 3 ಗೆ initial and final location same. ಈಗ work done in moving the object along first path. ಸೊ ಅದು W1 ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾತ್ W2 ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಥರ್ಡ್ ಪಾತ್ W3 ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ A to B ಅಲಾಂಗ್ ಪಾತ್ 1, ಪಾತ್ 2, ಪಾತ್ 3 ಯಾವುದು ಈಕ್ವಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆಲ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾತ್ ವೇರಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾತ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? Yes, sir. ಸೊ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನಾವು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ W1, W2, W3 ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0. ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. Oh. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾತ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಸೊ W1, W2, W3 ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಫೈನಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್. ನಾನು ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇದು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ 3 ವರ್ಕ್ ಡನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. Yes, sir. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಪಾಯಿಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Understood. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ರೌಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್, ಫಾರ್ ಒನ್ round trip, work done by non-conservative force. Work done by Non-conservative. non-conservative force is not equal to 0. ಅದೇ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ಒನ್ ರೌಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಾನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಒನ್ ರೌಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. Yes, sir. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು. ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್, ನಾನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್.
ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಥಾಟ್ ಏನ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಪಾತ್ ಟೇಕನ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು. Huh. ಫಾರ್ ಒನ್ ರೌಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ವರ್ಕ್ ಡನ್ 0 ಅಂತ ಬರಬೇಕು. Okay, ದಟ್ sir. ಈಸ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆ. Yes, sir. ಸೊ ನಾನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರಬೇಕು, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಫೋರ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಪಾತ್. ಅದು ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಫೋರ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಪಾತ್ ಟೇಕನ್. Hmm. ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ ಒನ್ ರೌಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ನಾನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. Okay, for non-conservative is not equal to 0. For Hmm. conservative it is 0. ಇದು ಮೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಈ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಾದ್ರೂ ನೀನು ಮರ್ತೋಗ್ಬಾರದು. ಹಾಗೆ Yes, sir. 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. ನಿನ್ಗೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? Okay. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್. Sir, conservative force, it does not depend on the path. It only depends on the initial and final ವೆರಿ ಗುಡ್. position. And then for round trip, it will be always 0 ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. because it is starting from the same point and ending at the same point. ಎಸ್ ಫಾರ್ ನಾನ್ And ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್. then for non-conservative, here we have to see the path taken. And then for like round trip, it won't be 0 ಎಸ್ because we don't know where it is starting and where it ends. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಹಾಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. Yes, sir. ಈಗ ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಥಿಯರಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಥಿಯರಮ್ ಬೈ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್, ಅದು ನಾವು ಈಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ವೇರಿಯಬಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. So, So what is this? Work energy theorem. This is very important and very simple. yes, sir. Work energy theorem. So statement ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಧಾನ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡು, ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ by a force, work done by a force acting on a particle, work done by a force acting on a particle is equal to ಇದು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ವೇರಿಯಬಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ವೇರಿ ಆದ್ರೂ ಫೋರ್ಸ್ ವೇರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆಯಾ? ಫೋರ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್, ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Work done by constant force acting on a particle is equal to change in kinetic energy. Here's a statement once ನೋಡೋಣ. Work done by a constant force acting on a particle is equal to the change in kinetic energy. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಣ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೂಫ್, ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಥರ್ಡ್ ಕೈನೆಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ v square is equal to ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀಯಾ? v square is equal to u square plus 2as. 2as. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಫ್ m on both sides. ಸೊ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಆಫ್ m ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಫ್ m v square is equal to half m u square plus half m 2as. Is it right? Correct idea? So by half m. We want kinetic energy. Kinetic energy means half mv square.
ಸೊ ಹಾಫ್ ಎಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಅದು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಫ್ ಎಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, sir. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ 2 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. Yes, sir. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ ಎಮ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಎ ಇಂಟು ಎಸ್. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? Huh. So half mv square is, this is final kinetic energy. Half mu square is initial kinetic energy, right? Yes, sir. So ma is nothing but force, constant force, and s is the displacement. So kf minus ki, so this is very important formula. Kf minus ki is equal to f into s. F in force into displacement, what is this? Work done. Work done. So work done by constant force is equal to in banto change in kinetic energy. Or this can also be written in the form of W is equal to delta K antanu baribodu. Correct? Change in kinetic Delta energy. K andre change in kinetic energy. W is equal to delta K. Okay. So ನಿಧಾನ ನೋಡು, ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. It is very simple. Work done by constant force is equal to change in kinetic energy ಅಷ್ಟೇ. Yes, sir. ನೋಡು ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡು, ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಇವತ್ತು ಬೇಡ ಇವತ್ತು ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗುರುವಾರ 2 ಸೆಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ ಸರ್. ಇದು ಡಿರೈವೇಶನ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಹಾ ಸರ್, ಆಗಿದೆ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಎಸ್ ಸರ್. So next class ಅಲ್ಲಿ work done by variable force that is equal to change in kinetic energy ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. That is also work energy theorem. ಅದು next class ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. Okay, sir. Okay, thank you. Yes, sir. Thank you, sir. Okay, bye.